منقول ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مامون الرشید کا دربار لگا ہوا تھا۔ خلیفہ مظلوموں کو ان کا حق دلوا رہا تھا۔ مظلوموں کی فریاد سن کر ظالموں سے ان کا بدلہ واپس دلوا رہا تھا۔ دوپہر ڈھلنے تک اسی طرح مجلس لگی رہی۔ خلیفہ مامون الرشید بڑے عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہا تھا۔ مجلس کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک عورت آئی اور قاضی اور خلیفہ سے کہنے لگی کہ مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، میری ظلمن زمین لی گئی ہے، مجھے میری زمین واپس کروائی جائے اور مجھے میرا حق واپس دلوایا جائے۔ چونکہ مجلس ختم ہو چکی تھی، اس عورت سے کہا کہ ابھی مجلس ختم ہو گئی ہے، تم جمعرات کو آنا اور تمہارا پھر مسئلہ حل کروایا جائے گا۔ وہ عورت چلی گئی، مجلس برخاست ہو گئی۔ جب جمعرات کا دن آیا، خلیفہ مامون الرشید دربار میں لوگوں کے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا تو خلیفہ نے کہا کہ اسی عورت کو بلایا جائے کہ جو پچھلے دن آئی تھی، سب سے پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کی فریاد کو سنا جائے گا۔ اس عورت کو بلایا گیا تو وہ عورت خلیفہ کے سامنے آئی تو اس عورت سے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا دعویٰ ہے، تمہارا مد مقابل کون ہے، اپنے مد مقابل کو لے کر آؤ۔ تو اس عورت نے خلیفہ کے بیٹے عباس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ میرا مد مقابل ہے، اس نے ظلماً مجھ سے زمین لے لی ہے، مجھے میری زمین واپس کروائی جائے، مجھے بدلہ دیا جائے۔ تو خلیفہ نے جب یہ سنا تو فوراً احمد جو وہاں موجود تھا اس کو حکم دیا کہ عباس کو مجرم کی طرح اس عورت کے سامنے کھڑا کیا جائے اور اس کو مد مقابل کے طور پر کھڑا کیا جائے۔ تو چنانچہ خلیفہ کے بیٹے عباس کو اس عورت کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا۔ وہ عورت اپنا واقعہ بیان کرنے لگی کہ مجھ سے ظلمن زمین لی گئی ہے، اور وہ بلند آواز میں بول رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی۔ وہاں موجود کسی نے کہا کہ تھوڑی آہستہ بات کرو، تمہیں نہیں پتا کہ تم خلیفہ کے دربار میں ہو، اس طرح بلند آواز سے بات کرنا تمہارے لیے نازیبا ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ اس کو بلند آواز سے بولنے دو۔ اس کا بلند آواز سے بولنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ حق پر ہے، اس کی زمین لی گئی ہے، اور عباس کا دبی الفاظ میں گفتگو کرنا، آہستہ آہستہ گفتگو کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ عباس نے اس سے ظلمن زمین لی ہے، اور اس لیے یہ عورت بلند آواز سے گفتگو کر رہی ہے۔ اس کا بلند آواز سے گفتگو کرنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کا دعویٰ درست ہے۔ عباس اور اس عورت کے درمیان کافی دیر تک مکالمہ رہا۔ جب خلیفہ مامون الرشید نے ان دونوں کی گفتگو سنی تو خلیفہ نے اس عورت کے حق میں فیصلہ دیا، اور اس کی جو ظلمن زمین لے لی گئی تھی وہ اس نے اپنے بیٹے سے واپس اس عورت کو دلوائی، اور وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے کہ حاکم وقت خلیفہ مامون الرشید کے سامنے ایک عورت آئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے بیٹے نے اس کی ظلمن زمین لے لی ہے۔ تو اس خلیفہ نے عدل و انصاف کا کیسا بول بالا کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا سامنے ہے، میں اپنے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے دوں، نہیں، اس نے اس عورت کے حق میں فیصلہ دیا اور اپنے بیٹے کو مجرم کے طور پر اس عورت کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جو پہلے گزر چکے، جنہوں نے حکومتیں کی،
उनका ये तर्ज हुक्मरानी था कि अगर उनके दरमियान में कोई भी आ जाए, चाहे वो उनका रिश्तेदार हो, चाहे वो उनकी औलाद हो, अगर वो मुजरिम है तो उनको सजा मिलेगी और उससे हक दिलवाया जाएगा। ये हमारे असलाफ का, हमारे हुक्मरानों का, जिन्होंने पहले हुक्मरानी की, उनका तर्ज हुक्मरानी था। इसीलिए उन्होंने कई कई अरसों तक मुसलमानों पर हुक्मरानी की। जब से मुसलमानों के दरमियान बिगाड़ आया, अदल इंसाफ का तराजू बिगड़ गया, गरीबों के लिए इंसाफ मिलना दुश्वार हो गया, बड़ों को सहूलतें मिलने लगी। जो बड़े बड़े अमीर जागीरदार जो थे, उनको जब सहूलतें मिलने लगी, उनको रिलीफ मिलने लगा और गरीब बेचारा जुल्म की चक्की में पिसने लगा। उस वक्त से हमारे माशरे का हाल हम सब के सामने है। किस तरह जिल्लत हमारी मुकद्दर बन चुकी है, हम जिल्लत का शिकार हो चुके हैं। आज भी अगर कोई गरीब कोई फैसला करवाने के लिए जाता है, कोई अपना मुकदमा लेकर जाता है, उसको तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी जाती है और उसके हक में कोई फैसला नहीं होता। और अगर कोई मालदार है, कोई जागीरदार है, कोई वडेरा है, तो उसके हक में फौरन फैसला हो जाता है और गरीबों को कोई रिलीफ नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि अदल करो कि ये तकवे के ज्यादा करीब है। और एक और आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफहूम ये है कि अगर तुम लोगों के दरमियान फैसला करो, तुम्हें मुंसिफ बनाया जाए, तुम्हें कासी बनाया जाए, तुम्हें हुक्मरान बनाया जाए, तो उनके दरमियान अदल इंसाफ के साथ फैसला करो, ना इंसाफी मत करो। तो ये कुरान पाक का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें भी ऐसे हुक्मरान अता फरमाए कि जो अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करने वाले हों, जो अदल इंसाफ का बोल बाला करने वाले हों। तो मैं ये भी कहूँगा कि जैसे आजकल हमारे मुल्क में आम इंतखाबात का शोर मचा हुआ है, हर सियासी पार्टी अपना मंशूर बयान कर रही है, हर सियासी पार्टी अपने दावे कर रही है कि हम इक़्तिदार में आ जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। तो मैं अपने वोटरों से, जो वोट का हक रखते हैं, उनसे मैं ये अपील करूंगा, खुदारा वोट डालने से पहले अपने इर्द गिर्द देखें, अपने अतराफ में देखें कि कौन वोट का सही हकदार है, कौन वोट का अहल है। जो वोट का अहल है, जो दीन के साथ मुखलिस है, जो खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला है, जो नामूस रिसालत, नामूस सहाबा, नामूस औलिया और जो मुल्क व कौम से वफादारी करने वाले हैं, उनको आप मुंतखब करें, उनको वोट दें, उनको इक़्तिदार में लेकर आए, ताकि जो मुसलमान जुल्म और ज्यादती का निशाना बने हुए हैं, जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, जो बेरोजगारी का शिकार हैं, जिन्हें बुनियादी सहूलतें भी नहीं है। आज दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई, लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितनी तरक्की उन्होंने कर ली, लेकिन पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 80 साल होने वाले हैं, 8 दिहाइयां होने वाली हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा बना था वहीं का वहीं खड़ा है, कोई तरक्की उसने नहीं की। तो लिहाजा खुदारा ये आपके पास मौका है, आप अपने हुक्मरानों को खुद मुंतखब करेंगे, लिहाजा आप ऐसे हुक्मरानों को मुंतखब करें कि जो खुदा तर्स हों, जो लोगों की भलाई और फलाह बहबूद वाले काम करने वाले हों। अगर हम अपना हक जाया कर देंगे, अपना हक इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम गलत लोगों को मुंतखब करेंगे, तो जो हमारे साथ हो रहा है हमारे साथ दोबारा भी होगा, हमारी नस्लों के साथ भी होगा। हमें जागने की जरूरत है, हमें पहचानने की जरूरत है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि लिबास खिज़्र में रहजन हजार फिरते हैं, लिबास खिज़्र में रहजन हजार फिरते हैं,
اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اگر ہم بھی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی پہچان پیدا کرنی ہوگی کہ کون ہمارے لیے اچھا ہے، کون ہمارے لیے مخلص ہے، کون ہمارے لیے بہتر ہے. ہم اگر ان کو منتخب کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ